Hello, namaste to all viewers andarki mana channel loki welcome. Dear students and teachers, those who are preparing for competitive examinations, we are in ninth class, second lesson, natural realms of the earth and lithosphere. Natural realms of the earth and lithosphere topic లో ఉన్నాం. సో ప్రీవియస్ మనం ఫ్లడ్ ప్లేన్ గురించి నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఈ సెషన్లో కొంచెం ఇమేజెస్ ద్వారా నేర్చుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. లెట్స్ లెర్న్ విత్ ద images so that it may give very good impression and idea about the topic. See, if you observe this picture, so we'll have a river coming from top area to bottom, okay, and the same, this is a diagram and the similar thing you can find in the right side of the image, right? See, sometimes what happens, whenever the river flowing from top, so this is source of river means where the river originate. Source of the river అంటే ఏంటంటే ఎక్కడైతే పుడుతుందో నది దాన్ని ఒరిజిన్ ప్లేస్ అంటారు, సోర్స్ ఆఫ్ ద రివర్. సో రివర్కి మూడు కోర్స్ ఉంటాయి. సో కోర్స్ అండ్ అప్పర్ కోర్స్ ఎక్కడైతే పుడుతుందో అక్కడ నుంచి కొంతవరకు, తర్వాత మిడిల్ కోర్స్ అండ్ తర్వాత లోవర్ కోర్స్లో ఉంటుంది. సో సమ్ టైమ్ ద రివర్ కోర్స్ ఆల్సో మే చేంజ్, ఓకే, when the flood water come, when the flood water or origin, flood water కానీ origin కానీ ఇక్కడ నుంచి వాటర్ వస్తున్నప్పుడు it deposits some material somewhere, okay, and sometime the river also change its course to other sides. ఇలా కొన్ని సందర్భాల్లో రివర్ వేరే ప్లేస్ కూడా తన యొక్క కోర్స్ని చేంజ్ చేస్తుంది. సో హౌ రివర్ కోర్స్ విల్ చేంజ్? ద రివర్ కోర్స్ విల్ చేంజ్, ఇట్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ మెయిన్ రివర్. ఏం జరిగింది ఇక్కడ? ఇట్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ మెయిన్ రివర్. సో మెయిన్ రివర్ నుంచి ఇది కట్ ఆఫ్ అయిపోయింది. సో ఇలా ఎగ్జాంపుల్ గోదావరి రివర్ వైల్ ఇట్ ఈస్ డ్రైనింగ్ ఇన్ టు బే ఆఫ్ బెంగాల్. గోదావరి రివర్ అది బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కలిసే ముందు అది ఎలా అవుతుందంటే 7 చిన్న స్ట్రీమ్స్గా విడిపోతుంది. అదేంటో ఒకసారి నేను మీకు ఇక్కడ చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను. యా, వెన్ గోదావరి రివర్, దిస్ ఇస్ మోడల్ ఇండియా మ్యాప్. సో వెన్ గోదావరి రివర్ ఫ్లోయింగ్ డ్రైనింగ్ ఇంటూ బే ఆఫ్ బెంగాల్, ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఇలా చిన్న పాయలుగా చీలిపోతూ ఉంటుంది. అంటే సమ్ టైమ్స్ ద రివర్ ఫ్లోస్, వెన్ ఎవర్ ద రివర్ ఫ్లోస్, ఇట్ ఆల్సో చేంజ్ ఇట్స్ కోర్స్. ఇలా దీన్ని చేంజ్ ఆఫ్ కోర్స్ అంటారు, ఇలా విడిపోవడం అంటారు. సో ఏదైతే విడిపోయిందో, ఇలా విడిపోయినటువంటి పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ అంటారు. డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ అనొచ్చు. సో ఇది ఎలా జరిగింది? ఇక్కడ నుంచి దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ కోర్స్, ఇది మెయిన్ రివర్, ఇది మెయిన్ రివర్. సో ఇది ఎలా జరిగింది? ఇట్ కట్ ఆఫ్ ఆర్ డైవర్ట్. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? డైవర్షన్ జరిగింది, డైవర్ట్. ఓకే, సో రివర్ and a small stream cut off from main river. సో దానివల్ల దీని యొక్క కోర్స్ చేంజ్ అవుతుంది, బికాస్ ఇట్ వాస్ డైవర్టెడ్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు? న్యూ పాత్ అనొచ్చు. దిస్ ఈజ్ అ న్యూ పాత్, ఇస్ అ డైవర్టెడ్ వన్. ఓకే, సో these are the diverted one. So this is how the river always change its course. Okay, why it is change its course? Because when it goes, the river cut these places. The river stream, whenever it come with a very great velocity or force, it cut these parts, so slowly it become wider. This also become very wider, but it will take lot of years time. Okay, next, as we know that flood plains, we discussed earlier class about the flood plains which are formed due to the floods. Okay, see, Ganga and Ganga plus Brahmaputra, these both are forming world largest delta. Very important, world largest delta
it is called as Sundarbans. It is called as Sundarbans. And Krishna Godavari also formed as plains. Plains. So what is delta? What happens? That also we will learn in this session. Okay. Let's go to the top. Yes, this is the river origin place. Whenever river comes from this place, whenever the river comes this place, it comes from the mountains, it move this side. Okay, so it take lot of bends. So these bends are called as meanders. So the bends or what we can say, the curvings, bends or the curvings can be called as meanders. Okay, other bends, meanders also called as bends. So whenever these bends are there, sometimes the bends they come off, they also separated from the main river. See, this is earlier bend, this is earlier bend, this is the earlier bend, this is the actual bend. But what happened suddenly these are separated from the main river, these are separated from the main river. So this formed as a lake. So this is called as Oxbow Lake. This is called as Oxbow Lake. So how Oxbow Lake formed? Okay, so this is the upper course, this is the main origination place. Whenever upper course water enters from upper course to middle course, so middle course mostly the plain area, middle course may be the mostly plain area. When in the plain area it twists, it twist means what? It bends, it create meanders. అదేం చేస్తుంది, ప్లేన్ లోకి వచ్చిన తర్వాత, మైదానాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత, లేదా ప్లేన్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ రివర్ ఇలా ఇలా బెండ్స్ తీసుకుంటా ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్ అండ్ హార్డ్ రాక్స్, బికాస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ అండ్ హార్డ్ రాక్స్. ఇది ఎక్కడ ప్లేన్లో ఎలా ఉంటుంది, ల్యాండ్ చాలా ఫ్లాట్గా ఉంటుంది, ప్లేన్లో ల్యాండ్ చాలా ఫ్లాట్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇట్లా జరిగిన తర్వాత బెండ్స్ తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ 3-4 years అయిపోయిన తర్వాత యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, సమ్ పార్ట్స్ సమ్ మెటీరియల్ డిపాజిటెడ్. ఒక 2-3 years బ్యాక్ ఇక్కడ మెటీరియల్ డిపాజిట్ అయింది. సో వెన్ ఎవర్ ద మెటీరియల్ డిపాజిటెడ్ ఇట్ బికమ్ వెరీ హార్డ్. సో ద వాటర్ కెనాట్ కమ్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్. సో వాటర్ ఎంటర్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ సైడ్. ఇక్కడ వాటర్ ఇలా ఇలా వచ్చేస్తుంది, ఇలా ఈ సైడ్లో వచ్చేస్తుంది. బికాస్ ఇక్కడ ఈ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఒక దగ్గర డిపాజిషన్ అయింది. ఫ్లడ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం మెటీరియల్ డిపాజిట్ అయింది. సో ద మెయిన్ రివర్ ఇట్ వాస్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్, ఇట్ చేంజ్డ్ ఇట్స్ కోర్స్. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పాం, ఇట్ చేంజ్డ్ ఇట్స్ కోర్స్, తన యొక్క మార్గాన్ని మార్చుకుంది. ఇట్స్ చేంజ్డ్ ఇట్స్ మూమెంట్ ఆర్ వే. సో ఇట్ వాస్ లెఫ్ట్ అండ్ దిస్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఏ ఆక్స్బో లేక్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, మియాండర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎరోషన్. ఇలా మియాండర్స్ ఇలా ఎందుకు ఫామ్ అయ్యాయి, మియాండర్స్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ద ఎరోషన్ వల్ల ఫామ్ అయ్యాయి. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఎరోషన్ జరిగింది కదా, ఎరోషన్. మియాండర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ద ఎరోషన్ బికాస్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, ఎగ్జాంపుల్ సి నౌ దిస్ సైడ్ సమ్ మెటీరియల్ వాస్ డిపాజిటెడ్. whenever some material was deposited, it want to go this side, but it turns this side. Whenever the material deposited here, it turns this side. Whenever the material deposited this side, it may be turn this side. So ఇక్కడ మెటీరియల్ డిపాజిట్ అయినప్పుడు తన యొక్క మార్గాన్ని, తన యొక్క బెండ్ని, తన యొక్క మూమెంట్ని మార్చుకుంటూ ఉంటుంది. సో మియాండర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎరోషన్ అండ్ డిపాజిషన్. మియాండర్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి, meanders formed due to the erosion and deposition. Very important. Meanders are formed due to the erosion and deposition. See how it is formed, change its course చూడండి. For example, you see ఈ పిక్ లో మీరు చూడండి, see soon after few years after, slowly the material will be deposited here. How this material because of eroded material, erosion వల్ల మెటీరియల్ వచ్చి ఇక్కడ ఆగింది. స్టోన్స్, పెబల్ స్టోన్స్, శాండ్, మడ్ ఇక్కడ ఆగింది. సో ద రివర్ మే గో ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్, ద రివర్ మే కట్ దిస్ ఏరియా, రివర్ మే గో దిస్ సైడ్. సో దిస్ ఏరియా is became Oxbow Lake. Similarly ఇక్కడ కూడా, if the river is coming from different side, so if the material deposited here, some material deposited here, so the water cannot go from this side, because already the material was stopped here. So it may go this side. So this area became Oxbow Lake. So here also another example. See, it taking lot of turns and bends.
ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద మెటీరియల్ డిపాజిటెడ్ హియర్, సమ్ మెటీరియల్ డిపాజిటెడ్ హియర్, బికాస్ రివర్ ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం మెటీరియల్ మొత్తం డిపాజిట్ చేసింది. దెన్ ద రివర్ వాటర్ కెనాట్ ఎంటరింగ్, అనేబుల్డ్ ఎంటరింగ్, సో స్లోలీ it cut this land and it go from this side, so it is formed as oxbow lake. So oxbow lakes are always u shape. oxbow lakes ఏ షేప్ లో ఉంటాయి? యూ షేప్ లో ఉంటాయి. అంటే దీన్ని మనం ఏం రాయొచ్చు? ఓకే, మియాండర్స్ లూప్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్, ఇది మియాండర్స్ కదా, సో మియాండర్స్ లూప్, రైట్, let us write as meanders loops or loop cut off from the river, and whatever the loop was cut off, it was formed as oxbow lake. Okay, I hope you understand what is oxbow lake. So ఇదండి oxbow lake. సింపుల్ గా మీరు రాయాలంటే meanders are formed due to the erosion and deposition, and these meanders are cut off from the main river, and they formed as a oxbow lake. You see ఇక్కడ oxbow lake ఉంది, you see the oxbow lake. సో ఒక రివర్ ఒక ప్లేస్లో నుంచి, హైట్ ఉన్న ప్లేస్లో నుంచి డౌన్ ఉన్న స్లోప్ ఉన్న ప్లేస్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ప్లేన్లో, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది ప్లేన్లో ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డెల్టా. వాట్ ఈస్ డెల్టా? ద రివర్ డజంట్ హ్యావ్ ఏ ఎనర్జీ. సో రివర్కి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో రివర్కి చాలా ఎనర్జీ ఉంటుంది, రివర్కి చాలా ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే స్లోప్ ఉంది కదా, దెర్ ఇస్ అ కంప్లీట్ స్లోప్. సో ద రివర్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ ఎనర్జీ టు క్యారీ ద మెటీరియల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ బ్రాట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఈ మెటీరియల్ అంతా ఎక్కడిది? ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది మెటీరియల్ అంతా, ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేసింది. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ డిపాజిటెడ్, వెన్ ద రివర్, దిస్ ఇస్ సి, ఇది సి అనుకుందాం, వెన్ ఎవర్ the river reaches sea, it deposit the fine material. So these are the fine material, so the fine material at the mouth of the sea, ఇది sea, ఇదంతా sea. So ఈ sea యొక్క మౌత్ దగ్గర, at sea of the mouth, it deposit material, it is called as delta, a Greek alphabet. Delta is a Greek alphabet. సో గ్రీక్ ఆల్ఫాబెట్ డెల్టా నుంచి ఈ డెల్టా అంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫైన్ మెటీరియల్, చాలా ఫైన్ మెటీరియల్, ఇది చాలా ఫైన్ మెటీరియల్. కృష్ణా గోదావరి డెల్టా అంటాం మనం, కృష్ణా గోదావరి డెల్టా. దీస్ ఆర్ డ్యూ టు ద డిపాజిషన్ వర్క్ ఆఫ్ వాటర్. ఎలా జరిగింది ఇది? డిపాజిషన్ వర్క్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ సెషన్లో మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే, ఇక్కడ రన్నింగ్ వాటర్, ఇక్కడ నుంచి వాటర్ రన్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఐ విల్ యూస్ వైట్ కలర్. సో రన్నింగ్ వాటర్, ఇక్కడ నుంచి వాటర్ వస్తూ ఉంది, రైట్. రన్నింగ్ వాటర్ ఎరోడ్ ద ల్యాండ్, దీని అంతా ఎరోషన్ చేస్తుంది. ఎరోషన్ చేసి ఏం చేస్తుంది? అక్కడక్కడ డిపాజిషన్ చేసింది చూడండి ఇక్కడ. సో మెటీరియల్ ఇస్ డిపాజిటెడ్, దీన్ని ఏం చేస్తుంది? డిపాజిషన్ చేసింది, ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళింది. ఓకే, బట్ వాటర్, వెన్ ఎవర్ ద వాటర్ ఎంటర్ ద ప్లేన్, ప్లేన్లో ఫామ్ అవుతుందండి. ఆక్స్బో లేక్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ప్లేన్స్. ఇన్ ద ప్లేన్స్ ద రివర్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ బెండ్స్. సో దీన్ని మనం ఏమంటాం? బెండ్స్ని మియాండర్స్ అంటాం. దీస్ బెండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మియాండర్స్. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ మియాండర్స్. మియాండర్స్ అంటే దీస్ ఆర్ టేకింగ్ బెండ్స్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఏరియా. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్ us see another important one. Now work of glacier. Let us see work of glacier, how the glaciers work. Till now we have learnt about how the water works కదా. ఇది ఇప్పుడంతా వాటర్ వల్ల జరిగింది కదా. ఇట్ వాస్ ఆల్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ ద వాటర్. బట్ నౌ లెట్ us learn about how the glaciers also works. So glaciers also erode. Glaciers also erode and deposit. Glaciers కూడా మెటీరియల్ ని ఎరోషన్ చేస్తాయి, డిపాజిషన్ చేస్తాయి. See, once you observe, as we know that this kind of snowfall occurs in the cold areas, Himalayan areas lo మనం చూస్తాం. Himalaya areas or Alps regions. Whenever the snowfall, the powdery snow become very very hard snow. ఇదంతా కూడా చాలా హార్డ్ గా ఉన్న స్నో. Am I right? These all are become very hard crystal stones, right? So Himalaya, Alps, cold regions like Himalayas, Alps, these cold regions receives snow. అక్కడ వర్షం పడదు. No rain. It is a snowfall.
whenever the snowfall occurs, whenever the snowfall happens there, the snow, whatever the snow accumulated, this accumulated snow became crystal kind of stones. సో ఇలా ఎలా మారుతాయంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక స్టోన్ లాగా మారిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో వెనెవర్ ఇట్ అక్యుములేట్స్ ఇట్ బికమ్ వెరీ హార్డ్. ఈ స్నో అంతా కూడా ఇక్కడ ఏమైంది, చాలా హార్డ్గా తయారైంది. యు సీ ఇట్ బికమ్ వెరీ హార్డ్ వెనెవర్ ఇట్ ఫ్లోస్. సో ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ డౌన్. యు సీ ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ డౌన్. ఇక్కడ ఇది కిందికి వెళ్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ డౌన్. ఐఎమ్ రైట్. ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ డౌన్ బికాస్ ఆఫ్ ద గ్రావిటీ. Okay, so instead of cold regions, instead of rain, they receive snow. The snow accumulated, whatever the snow accumulated, it became hard ice. It కాస్త hard ice అవుతుంది. This hard ice accumulated and it flow very slowly. ఇలా అవుతుంది, very slowly it moves. Whenever it moves, it become water. It become water slowly. Whenever it move from one place to another place, it become water. So it move from cold area to warm area because of the gravity, because of the gravitational force. Because of the gravity, it move from cold area to warm area or high area to low area. ఇది హై ఏరియా నుంచి లో ఏరియాకి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, స్లో మూమెంట్ జరుగుతుంది కదా. సో దీన్ని ఏమంటారు, స్లో మూమెంట్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఐస్. స్లో మూమెంట్ ఆఫ్ ఏ మాస్ ఆఫ్ ఐస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లేషియర్స్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్, గంగా రివర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద గ్లేషియర్. గంగా రివర్ ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అయింది, గ్లేషియర్ దగ్గర నుంచి ఫామ్ అయింది. గంగా రివర్, సటోపంత్ గ్లేషియర్, చముంగ్యాంగ్ గ్లేషియర్స్ ఉంటుంది. గ్లేషియర్స్ ఆర్ ద సోర్స్ ఆఫ్ రివర్. గ్లేషియర్ దగ్గర నుంచే రివర్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఎగ్జాంపుల్, ఇండస్ రివర్, గంగా రివర్, బ్రహ్మపుత్ర రివర్. దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద గ్లేషియర్. యు సీ, whenever the glacier is coming from this area to this area, it also erode this material. ఈ పక్కన ఉన్న ఏరియాస్ అంతా కూడా రబ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఇట్ ఎరోడ్. ఓకే, సో వెనెవర్ ఇట్ rubs this area, this stones also eroded. The ice erode the stones, not only stone but also land. So whenever the movement of glacier is very slow, the movement would become the movement will be sometimes 5 centimeters, sometimes 10 centimeters, sometimes 2 centimeters. Very slowly it move. The ice is very hard, very heavy. So whenever it move very slowly, water is very light. Okay, water is very liquid, but it is hard substance. It move very slow. Sometimes it move only 5 centimeters, 10 centimeters, 2 centimeters. Sometimes we cannot observe, we cannot measure also. Why it is moving? Because of the gravity. The snow is coming down because of the gravity. So because of the force of the gravity, whenever coming down, once it reaches to some area, it become water. So this water is called as glaciers. From glacier, whenever the water come in a huge force, this is called as river. From the glaciers, a small stream comes. Whenever the small stream comes from the glacier, that is called as river. So Himalayas are source of perennial river. River ఇక్కడ నుంచే పుడుతుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్, ఇండస్ రివర్, సట్లెజ్ రివర్, బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్. సో గ్లేషియర్స్ ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్. వీటికి చాలా పవర్ ఉందండి. గ్లేషియర్స్ ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్. దే ఎరోడ్, ఈ మెటీరియల్ అంతా ఎరోడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. పక్కన ఉన్నటువంటి ఈ కొండను అంతా కూడా వాడి కట్ చేసుకుంటూ వస్తాయి అనమాట. సో దే బ్రింగ్ మెటీరియల్ విత్ దెమ్ ఆల్సో. యు సీ, సో దిస్ మూమెంట్, from this valley it is coming. So it cutting the sides, cutting the slopes. ఇది పక్కన ఉన్నటువంటి స్లోప్ ని కట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనం, గ్లేషియర్స్ ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్. దే erode, transport and deposit. ఇక్కడ ఎరోషన్ కట్ చేసిన మెటీరియల్, అంటే ఎరోడ్ చేసిన మెటీరియల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి ఎక్కడో ఒక ప్లేస్లో ఇవి డిపాజిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ we need to understand. సో ఎరోషన్ ఆఫ్ గ్లేషియర్ ఈస్ ట్రిమెండస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్రిక్షన్. అక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది, అంటే రాపిడి జరుగుతుంది.
రాపిడి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ అనుకుందాం, పైన పైన మనకి ఐస్, ఇవన్నీ ఐస్ అనుకుందాం, దీస్ ఆర్ ద ఐస్ అండ్ ద బాటమ్ దెర్ ఆర్ స్టోన్స్ ఆర్ దెర్, కింద చిన్న చిన్న స్టోన్స్ ఉన్నాయి. సో వెనెవర్ దిస్ ఐస్ ఈస్ మూవింగ్, వెనెవర్ దిస్ ఐస్ దీస్ ఆర్ మూవింగ్, సో దే బ్రింగ్ దిస్ మెటీరియల్ ఆల్సో, అవి ఇలా 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 వాటిని వాటితో పాటు తీసుకొస్తూ ఉంటుంది. సో ద షేప్ ఆఫ్ ద రాక్, ద సైజ్ ఆఫ్ ద రాక్స్ విల్ బి డిక్రీజెస్, రాక్స్ యొక్క సైజ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో వెనెవర్ ద గ్లేషియర్ ఎరోడ్స్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లక్కింగ్. వెనెవర్ ద గ్లేషియర్ ఎరోడ్ దట్ ప్రాసెస్ కాల్డింగ్ యాజ్ ప్లక్కింగ్. సో దాన్ని తెలుగులో ఉత్పాటనం అంటారు. ఉత్పాటనం అంటే గ్లేషియర్ ఐస్ తనతో పాటు రాళ్లను, రప్పలను, మట్టిని కోసుకుంటూ వస్తుంది కాబట్టి ఆ సంఘటనని మనం ఉత్పటనం అంటాం. ప్లక్కింగ్ సింపుల్. ఏ గ్లేషియర్ ఎరోడ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లక్కింగ్, ఏ ప్రాసెస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లక్కింగ్. ఏ గ్లేషియర్ ఎరోడ్, ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఏ గ్లేషియర్ ఎరోడ్స్ through process called plucking. ఓకే, ప్లక్కింగ్. సో అది శాండ్ పేపర్లో యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో గ్లేషియర్స్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ శాండ్ పేపర్ అంటే ఉప్పురాయి ఉంటుంది కదా, మనం రస్ట్ పడ్డప్పుడు మనం దాన్ని రబ్ చేస్తూ ఉంటాం, అలా ఇట్ స్లోలీ కట్ ద సర్ఫేస్. ఓకే, యు సీ వెనెవర్ గ్లేషియర్ ఈస్ మూవింగ్, సో సమ్ టైమ్ ఇట్ డిపాజిట్ మెటీరియల్, దిస్ ఇస్ ఎ గ్లేషియర్. సో ఇక్కడ నుంచి రివర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. యు సీ దిస్ డిపాజిటెడ్ మెటీరియల్, దీస్ ఆర్ ద మెటీరియల్ డిపాజిటెడ్ బై ద గ్లేషియర్స్. సో దీస్ ఆల్ ఏరియా కట్ బై ద గ్లేషియర్, ఇదంతా గ్లేషియర్తో కట్ అయిపోయింది. సో ఏదైతే కట్ చేసిందో, ఎక్కడైతే ఎరోడ్ అయిందో, సో క్రమక్షయం అంటాం కదా, కటింగ్ అంటే క్రమక్షయం, ఎరోడ్. సో అదంతా ఒక చోట డిపాజిట్ చేస్తుంది. అండ్ యు సీ ఇక్కడ మీకు బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది చూడండి. సి వెరీ స్లోలీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. ఓకే, యు సీ ద వ్యాలీ, ఇక్కడ మొత్తం కట్ అయి ఉంది, ఇదంతా ఈ కట్ అయిన మెటీరియల్ ఇక్కడ డిపాజిట్ చేసింది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఏరియా బికెమ్ వాటర్, ఇక్కడ వాటర్ అయింది. సో వాటర్ బికెమ్ రివర్, ఇక్కడ రివర్. ఓకే, సో స్లోలీ మూవ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి పైనుంచి వస్తే ఈ సర్ఫేస్ అంతా కూడా కట్ అయిపోతుంది, ఈ సర్ఫేస్ అంతా కూడా ఎరోడ్ అయిపోతుంది. సో ఈ ఎరోడ్ అయిన మెటీరియల్ అంతా కూడా దీనిలో ఇక్కడ డిపాజిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ యు సీ. సో మెటీరియల్ వెనెవర్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇదంతా ఏరియాస్ అంతా కట్ అయిపోయింది, ఈ కట్ అయిన ఏరియాస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిపాజిట్ చేసింది. సో వాట్ ఎవర్ మెటీరియల్ ఇట్ వాస్ డిపాజిటెడ్, ఇట్ వాస్ కాల్డ్ యాజ్ మొరైన్స్. Whatever the material it was brought, it was cut, it was deposited, it is called as moraines. When ice is moving, it is called as plucking. When ice is moving, it is called as plucking. Plucking. And when it is erode something, so it is deposit some material. So దీన్ని మనం తెలుగులో ఏమంటాం అంటే మనం మేట వేయడం అంటాం కదా, టిల్ అంటాం కదా, టిల్ అంటే తెలుగులో మేట వేయడం. సో ఇలా మేట వేస్తుంది. ఈ మేట వేసిన ఈ ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా ఏమంటాం అంటే మొరైన్స్ అంటారు. చూద్దాం ఒకసారి. సి, సో దీస్ ఆల్ మెటీరియల్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది, ఇక్కడ కొంచెం మెటీరియల్ డిపాజిట్ చేసింది. సో ఇట్ ఈస్ బ్రింగింగ్ సమ్ మెటీరియల్, ఇక్కడ వాటర్ వచ్చేస్తుంది, ఇట్ బ్రింగ్స్ సమ్ మెటీరియల్. ఓకే, సో లెట్స్ ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్. సి, ఇప్పటిదాకా మీరు చూసారు, ఏ గ్లేషియర్ ఎరోడ్, ఏ ప్రాసెస్ కాల్డ్ యాజ్ plucking, and it push the rocks, bring them out with, ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు అది పుష్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. సో ఈ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఒక చోట డిపాజిట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, స్నో అండ్ రాక్ మూవ్ టుగెదర్. ఇక్కడ పైన స్నో ఉంది, కింద రాక్స్ ఉన్నాయి. పైన ఇది బ్లూ కలర్ అంతా స్నో, కింద రాక్స్ ఉన్నాయి. స్నో అండ్ రాక్స్ మూవ్ టుగెదర్, అండ్ when these both are moving together, the rocky surface, the surface act as a sandpaper. It removes small particles and deposits some particles here. So let's see what is abrasion. అనేది ఇంకోటి ఉంటుంది, abrasion. సో ప్లక్కింగ్ అర్థమైంది, ఇప్పుడు అబ్రేషన్ చూద్దాం. మూవింగ్ మాస్ ఆఫ్ ఐస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లేషియర్ కదా. సో వెనెవర్ గ్లేషియర్ ఈస్ మూవింగ్, ఓకే, ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లక్కింగ్. గ్లేషియర్ మూవ్ అవుతున్నారు, దాన్ని ఏమన్నా మనం ప్లక్కింగ్ అన్నాం. సో ప్లక్కింగ్లో ఏం జరుగుతుంది? ఎరోషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో డ్యూ టు ప్లక్కింగ్, స్మాల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఐస్, ద టాప్ లేయర్ ఆల్సో వెదరింగ్.
టాప్ లేయర్ ఈస్ వెదరింగ్. సో దాన్ని మనం అంటే పైన ఉన్నటువంటి లేయర్ అంతా కూడా కొట్టుకుపోతుంది కదా, పైన ఉన్న లేయర్ అండి కొట్టుకుపోతుంది కదా, దాన్ని అబ్రేషన్ అని కూడా అనొచ్చు, దాన్ని అబ్రేషన్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఐస్, స్లో మూమెంట్ ఆఫ్ ఐస్, స్లో మూమెంట్ ఆఫ్ ఐస్, ద టాప్ లేయర్ ఈస్ ఎరోడింగ్. సో దాన్ని అబ్రేషన్ అంటారు. ఓకే, పైన ఉన్న రాళ్ళు రప్పల్ని కూడా మనం ఎరోడ్ అనే దాన్ని ఎరోడ్ అంటున్నాం, దాన్ని ఎరోడ్ అంటున్నాం. బట్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అబ్రేషన్. అబ్రేషన్ మీన్స్ ఎరోడ్ అయ్యేదాన్ని, అంటే ఐసు ప్లస్ స్టోన్స్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ప్రాసెస్లో ఇక్కడ ఎరోషన్ జరుగుతుంది కదా, ద ఎరోషన్ ప్రాసెస్ని మనం అబ్రేషన్ అంటాం. ద ఎరోషన్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అబ్రేషన్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, డ్యూ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్లక్కింగ్, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ప్లక్కింగ్ జరుగుతుంది ప్లస్ అబ్రేషన్ జరుగుతుంది, ప్లక్కింగ్ ప్లస్ అబ్రేషన్. సో ప్లక్కింగ్ ప్లస్ అబ్రేషన్ క్రియేట్ యూ షేప్డ్ వ్యాలీ. ప్లక్కింగ్ ప్లస్ అబ్రేషన్ కాల్డ్ యాజ్ యూ షేప్డ్ వ్యాలీ. సో వెన్ ద గ్లేషియర్ మెల్ట్, ఇక్కడ మన గ్లేషియర్ మెల్ట్ అయింది. సో వెన్ ఎవర్ ద గ్లేషియర్ మెల్ట్, ఇక్కడ చూడండి గ్లేషియర్ మెల్ట్ అయింది. వెన్ ఎవర్ ద గ్లేషియర్ మెల్ట్ ఇట్ బికమ్ వాటర్, బట్ ఇట్ డజంట్ క్యారీ ఇన్ ద మెటీరియల్. దీనికి గ్లేషియర్ మెల్ట్ అయిన తర్వాత దానికి ఆ మెటీరియల్ని తీసుకుపోయేటటువంటి శక్తి లేదు. ఓకే, సో ఇట్ డజంట్ క్యారీ ద రాక్స్, సో ఇట్ డిపాజిట్స్ ఆ మెటీరియల్, ఇక్కడ కొన్ని మెటీరియల్ని డిపాజిట్ చేస్తుంది. సో ఈ మెటీరియల్ని మనం మొరైన్స్ అంటాం. ఇక్కడ దీంట్లో స్మాల్ పెబుల్స్ ఉంటాయి, స్మాల్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి, డస్ట్ ఉంటుంది, మడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే మొరైన్స్ అంటాం. వెరీ వెరీ ఈజీ, మొరైన్స్. ఓకే, సో స్మాల్ పార్టికల్స్ పెబుల్స్ ఆర్ రీచ్ టు ద బెడ్, ఇక్కడ బెడ్, అండ్ గ్లేషియర్ బ్రింగ్స్ సమ్ పార్టికల్స్, పెబుల్స్, కొబల్స్ ఎక్సెట్రా, అండ్ దీస్ డెబ్రిస్, ఈ డెబ్రిస్ని మనం ఏమన్నామంటే దాన్ని మొరైన్స్ అంటాం. స్మాల్ ప్లేస్లో ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాన్ని టిల్ అని కూడా అనొచ్చు. టిల్ అంటే చిన్న గురుకలలో అక్కడక్కడ మేట వేయడం, దాన్ని టిల్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో ఇదంతా కట్ చేసుకుంటూ తీసుకొస్తుంది కాబట్టి, సో ఈ టిల్నే మనం ఈ ఏరియా మొత్తం అంతా కూడా ఒక పెద్ద చోట డిపాజిట్ చేస్తే దాన్ని మనం మొరైన్స్ అంటాం. మొరైన్స్ అంటే డిపాజిటెడ్ మెటీరియల్ బై గ్లేషియర్స్. సింపుల్గా టిల్ అంటే స్మాల్ పోర్షన్ డిపాజిషన్ అంటాం. టిల్ అంటే స్మాల్ పోర్షన్. ఓకే, టిల్ అంటే స్మాల్ పోర్షన్ బికాస్ గ్లేషియర్ డజంట్ క్యారీ ద మెటీరియల్ కదా, గ్లేషియర్ దాన్ని వెళ్ళే దగ్గరికి తీసుకుపోదు కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ డజంట్, ఇక్కడ కొంత మెటీరియల్ డిపాజిట్ అయింది, మనకు కనిపించట్లేదు. సమ్ మెటీరియల్ డిపాజిటెడ్ హియర్. సో సమ్ మెటీరియల్ డిపాజిటెడ్ హియర్. సో దీన్ని టిల్ అనొచ్చు, టిల్. సో ఈ టిల్ లార్జ్ క్వాంటిటీలో ఉంటే వాటిని మనం మొరైన్స్ అంటాం. ఓకే, వెన్ ద గ్లేషియర్ melts it became water, it doesn't have force to carry the large rocks, so rocks were deposited somewhere. ఇక్కడ ఈ రాళ్ళు డిపాజిట్ చేసి వెళ్తూ ఉంటాయి. సమ్ చిన్న రాళ్ళని మాత్రం తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఈ ప్లేసెస్లో అది డిపాజిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. వీటిని టిల్ అనొచ్చు. టిల్ ఇస్ ద స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద పెబల్స్ అండ్ కొబల్స్. టిల్ అంటే ఏంటంటే మేట. టిల్ అంటే ఏంటిది, మేట వేయడం. ఈ మేటనే చాలా పెద్దగా వేసింది అనుకో, దాన్ని మనం మొరైన్స్ అంటాము. ఓకే, సో ద డిపాజిషన్ ఆఫ్ ద గ్లేషియర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మొరైన్. సింపుల్, బికాస్ గ్లేషియర్స్ డజంట్ హ్యావ్ ఫోర్స్. గ్లేషియర్ వాటర్ అయిపోయిన తర్వాత వాటితో పాటు మెటీరియల్ని తీసుకెళ్లేటటువంటి ఫోర్స్ ఉండదు. ఓకే, ఇక్కడ వాటర్ అయిపోయిన తర్వాత if it is become water, it doesn't carry the material with them, so that they deposit the material. So material deposition అనేది మనం టిల్ అంటాం. టిల్ లార్జ్ క్వాంటిటీలో ఉంటే దాన్ని మనం మొరైన్స్ అంటాం. సో hope you understand. Thank you.